ಓಂ ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಅಮೃತಹಸ್ತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿನೇತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಗುರುಮಾತೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿರಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಲಲಿತಾ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗದ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 5th anniversary celebrations of Srimata Appaji's Kalika Varga, my pranamas to the lotus feet of Srimata Appaji. ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಕಲಿಕಾ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿಸಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಅಂದರೆ 2023ರಂದು ಯುರೋಪ್ನ ಡಬ್ಲಿನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಬ್ಲಿನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್. It's most auspicious day today. 3 things very, very auspicious. First of all, today is Krishna Janmashtami. Ashtami, Krishna Janmashtami. Second one, it is the Jayanti, the birthday of my Guruji, Swami Virajananda Saraswati. He was born on Krishnashtami. And in the third one is one more Guru who has given me this Lakshmi Hrudaya Rahasya, Narayanashrama Swamiji. He has left his physical body on this day. So all these 3 cases, it is Aradhana day for Narayanashrama Swamiji. It is the Jayanti for Swami Virajananda Saraswati, and the same time Krishnashtami and the Krishna Jayanti. That is why we are truly blessed to be here on this occasion. And this is the first overseas satsanga that has been conducted. I want to tell you one, you be relaxed. Don't have any such formalities like that. You be relaxed for some time with me. In the Lalita Sahasranama it is given that Bhavani Bhavanagamya. The presumptions, the feelings, the emotions, there are so many words in English, but which is not equivalent to Bhavana. How you presume, that is that only. So, with the presumptions, the great divine presumptions also, we can reach the God. So, Ramakrishna Paramahamsa had made it very, very clear that God is nothing, it is there, it is my mom. She takes care of me. She is with me. She is mother of mother. The mother who has given this body is the mother for this life. But Kali is my mother for my many, many lives. That being so, how we can approach that is the thing. And he introduced the new concept which went on in our life. You treat the God as not a separate entity. Love is there. Everyone have love. They love their mother, they love their father, love husband, love wife,
love children, love brothers. You extend the same love to the God. That is what the Ramakrishna, this is the speciality. That is the teachings, how we can reach to the gift. The same love, the ordinary love, which you are giving to the others in the society, you extend the same to the God. That's the principle he has given to us. And with these principles only, he could able to go near Kali Ma. This is called as Bhavani Bhavanagamya. That is there in Lalita Sahasranama. Bhavani Bhavanagamya Bhavaranya Kutarika. This is the concept of Bhavani Bhavanagamya. By the real presumptions only, you will get all these things. This is what Ramakrishna Paramahamsa. To make it very clear, I will take another 2-3 minutes on this aspect, that a lady of 50 years came with a little child in her arms to Ramakrishna Paramahamsa and said, "Oh Master, what shall I do? The parents of this child has gone to Bihar in search of job. And this little child is with me. And I have to feed the child. And I have to make bath to this. And I have to take care of the child. Hence I cannot do any japas or any spiritual practices at all. Then what is my fate?" Then Ramakrishna Paramahamsa gives a beautiful suggestions to that lady. And thus the suggestion is not only for that lady, it is for all of us, how to be in our life. He says, "Oh, you are bathing your child every day? Your grandchild? Very nice. So far, while giving that child the bath, you were thinking that you are giving the bath to your grandchild. From tomorrow onwards, you do one thing. While giving the bathing to your child, you are giving bath to Krishna. Then it becomes the Abhisheka." This is what the Bhavani Bhavana. The same child, so far, you are treating it as your own grandchild and doing everything. From tomorrow onwards, you do the same thing with the presumption that you are giving the bath to the Krishna. Similarly, you used to feed your child. So far, you are thinking it is your grandchild. From tomorrow onwards, you feed him. "Oh, I am feeding Krishna." That is Naivedyam. And so far, you are talking to the child and playing with the child. You do the same thing. But from tomorrow onwards, you feel that you are talking to Krishna. That is Ashtottara. By doing all these things, that lady got the Kaivalya. This is what Paramahamsa has given. This is what we are practicing today. You don't change your activity, you change your vision. You need not change your activity. You have to do whatever the assignment is given to you. We feel that the assignments are because I have selected this assignment. No, this is the assignment given by the God. You do that in a very perfect manner, but by doing that, you feel that that is what Ramakrishna Paramahamsa has done. Don't change your activity, you change your vision. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜನನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಾತ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದೆ. ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ನಮಃ सूर्याय शान्तायां सर्वरोगनिवारिणे आयुरारोग्य ऐश्वर्यं देहि मे देव जगत्पते सूर्या. ॐ नमः सूर्याय शान्तायां
सर्वरोगनिवारिणे आयुरारोग्य ऐश्वर्यं देहि मे देव जगत्पते सूर्या। ॐ नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगनिवारिणे आयुरारोग्य ऐश्वर्यं देहि मे देव जगत्पते सूर्या। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु, सर्वं श्री ಗುರುಚರಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಡಬ್ಲಿನ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಭೂತಿ, ವೈಭವ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ದೇಶ, ಕಾಲ, ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಪುರುಷರು. ವೇದಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಏಕಂ ಸತ್ಯಂ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ಇರೋದೊಂದೇ ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜೀವ, ಜಗತ್ತು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕರೂಪವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ, ಸತ್ ಅಸತ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಆ ಅನಿತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇರೋದು ಎರಡೇ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತಿರೋದು ಸುಳ್ಳೇ ಅಂತಂದರೆ ಕೂತಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಥ್ಯವೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇ ಸತ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ, ವೀಲ್ಸ್. ಆ ವೀಲ್ ಕಾರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಆ ವೀಲ್ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಡ್ ತಿರುಗಲ್ಲ. ಆ ರಾಡು ತಿರುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆ? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು, ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸು. ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ಮಿಥ್ಯೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ನೆರಳುವಿಕೆ, ಸಂಕಟ, ವ್ಯಸನ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಥ್ಯವನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಮಿಥ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿಧಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೇತ ಮಾ ಕೃತ್ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಎಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿಸತ್ತೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣು ಕಣವೂ ಕೂಡ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಂತೆ ತಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾರು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವನದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಆಗ ಅವನು ದುಃಖಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಿವ್ರಜಕರಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಅನೇಕ ಸರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವರ ನರಳಾಟ, ಅವಳ ಗೋರಾಟ, ಅವರ ಹೋರಾಟ, ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಇದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ನಿಜ. ಆದರೆ ಲೋಕ ಪರ್ಯಟನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಜವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆನಂದಮಯವಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆನಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದಾಗ. ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದಾಗ ಯಾವುದು? ಮಿಥ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ. ಇದೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಳೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಓಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಲೆಸು ಸರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಚಿನ್ನ. ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಭರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಳೆ ಇತ್ತು ರೀ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮುರಿಸು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಕಿವಿ ಓಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಸರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಥ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆನಂದ ತಾನಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಯೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದಿಂದನೇ ಆಗತ್ತೆ, ತಮ್ಮಿಂದನೇ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ವಾ? ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಂಟು, ಅದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅದು ತನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಅದೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದಾಯಿತು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇನೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಇರಲೇಬೇಕು. 1 ಅಧಿಷ್ಠಾನ, 2 ಕರಣ, 3 ಕ್ರಿಯೆ, 4ನೇದು ದೈವ, ದೇಹಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. 5 ಪಂಚಗಳು. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಕರಣ, ಕ್ರಿಯೆ, ದೈವ, ದೇಹಿ. ಇದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತಕ್ಕಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಕರಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನಸಿಕವಾದಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಹೊರಗಡೆ ಆದರೆ ಕೈ, ಕಾಲು,
ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ. ಇದೆಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ನಿಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅಂಗಡಿನೂ ನೋಡಾಯಿತು, ಜಾಗ ನೋಡಾಯಿತು, ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಕಾರಣನೂ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ನಾ ಮಾಡೋ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನನೂ ಇದೆ, ಕಾರಣನೂ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು, ಅವನೇ ದೇಹಿ. ಇದಿಷ್ಟೂ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದೊಂದು ದೈವ ಇದೆ, ಆ ದೈವ ಕೃಪೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೋ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತು, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇದೆ, ಕರಣ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ದೇಹಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ದೈವ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೈವವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲೋ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಷಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಳು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಚೇತನಾರೂಪ, ಜಡಶಕ್ತಿರ್ ಜಡಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರದವಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗೆ, ಆ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಡದಲ್ಲಿ ಜಡಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರಗಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯವೇ ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಒಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಕದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಟಾಗ ಆನಂದವಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಸತ್ಯದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲನೂ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತೇನು ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅದೇ ಥಾಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಇರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯನ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ದೈವೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇರು, ಏನೇ ಮಾಡು, ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Fortunate because my first overseas journey is to Ireland. It's all God's grace. Because Nivedita, the most favorite disciple of Swami Vivekananda, is from this place. And she is an Irish lady. And we have to remember the relationship between the Swami Vivekananda and also the Nivedita. Though she is an Irish lady following some other religion, how Swami Vivekananda is able to train her to the maximum extent, and she served the Indians like anything. And this is a place where I was able to visit because of Namrata Yashpal. They have invited, and I was there in their house for nearly 10 days. And I think this is for the first time that I have stayed in anyone's house for such a long time. I too felt very, very happy, and we have visited here Ramakrishna Ashrama at this Dublin also. It is named as Nivedita's house, and we spent a few hours there also. And we have visited many natural places and nature beauty, and by going through the various places, as Swami Vivekananda used to tell, we will understand how the society and how the people and how the God creations are there. So here the Irish people
They are actually, they have good confidence in themselves, but they do not poke their nose unnecessarily into other matters. They are very humble but steady. It looks very nice, and they confine to them oneself. They do not go on spreading some messages like gossips that will may not better. And I felt really happy to be with them for a few days with these Irish people. And I feel that it is the grace and the blessings of the Jagannatha that I was here in this Dublin, Ireland, and we have also visited this Belfast, and that especially Titanic and also other places. It is well, and it's an opportunity for me to visit this European country, that to the Ireland, and I feel very, very contented with all blessings to each and everyone. Today I am leaving Dublin and coming back to Bangalore. From there I will reach the Mysore. So once again I bless all for the welfare of each one. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. ಜನವರಿ 1 ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಆ ಪವಿತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಕಲ್ಪತರು ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಅಪ್ಪ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಪತರು ಡೇ. ಅಪ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ದಿವ್ಯತ್ರಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಪ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪವಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ಯಸ್ಯಾಹ ಪವಿತ್ರಂ ಜೀವನಂ ತಥಾ ಪವಿತ್ರತಾ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ತಸ್ಮೈ ಕುರ್ಮೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸರ್ವಸುಖಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣಿ. ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಓಂ ಹಸನ್ಮುಖಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿರಜಾನಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 2024 ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ. 2023 ಮುಗಿದು 24 ಸಂತಸದ ದಿನ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ 2023 ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೆ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಕಾಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದೋಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕಾಲವನ್ನ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೇನಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬ ಆದಾಗ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯವನ್ನ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯ ಇದು,
ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆ. ನಾನು ಇನ್ನೇನನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಹೊರಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದಂತಹ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆತ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ಮರೆತ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಅಳುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಿನ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಗುರಿ ಏನು, ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರೂಪದಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಈ ದಿವ್ಯತ್ರಯರನ್ನ ಯಾರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಪತರು ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯ ದಿನ ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪತರು ದಿನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಪತರು ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಗುರುವಾರದಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ರಹಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಾದ ಜರ್ವಿಸ್ ಬೇನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮುಖೇನ ನೆರವೇರಿತು. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಾಸ. ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಾಸ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಗುರುವಾರಗಳ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿದೀವಿ. ಅದು ಭಗವತಿ ಇಚ್ಛೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಗುರುವಾರ ದುಬಾಯಿನಲ್ಲಾಯಿತು, ಇನ್ನು 2ನೇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, 3ನೇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, 4ನೇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಧನುರ್ಮಾಸ ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದು 5:30 ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಅಂತ. ಒಂದಿನ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಸಿಡ್ನಿನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಮುದ್ರ ತೀರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೈಲಾಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಅವರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಪಾಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಜಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭವಾನಿ ಭಾವನಾಗಮ್ಯ, ಭಾವಿಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ಇದು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ 5:30 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅರುಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಕಾಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅರುಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ಅರುಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅರುಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು.
ನಿಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು, ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. Wood? You can have this. This is wood? एक ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಪ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾ ಬಾ. You take this. Ba, come here. This is good. Come here, come here. It's asking from Appa. Come here. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡು. ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು. ತಡಿ. ಕೊಡು. ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಮಗಳೇ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ, ಸೂರ್ಯನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳು. ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಸೂರ್ಯ. ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಸೂರ್ಯ. ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಸೂರ್ಯ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. आपको तो पुराने कराओ
ಜೈನ್ ಬಲ್ಬನ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ರಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದುಗೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. Alright everybody, I'm closing doors on the left hand side of the train. Please keeping all arms, feet, hands, legs, toes and fingers inside the train because I am closing those doors. Pulling the phones inside, guys. Thank you all. Alright everybody, world's steepest railway. For that reason, please keep a hold of any loose or valuable items or parents that you wish to keep. Here we go. Alright everybody, welcome to the bottom station. My name is Martin, your driver. There's a full car waiting for that inside. I will need to get there. Oh, yeah, that's okay then. Everybody walk the stroll with dinosaurs and everybody must exit. If you have any questions, please come and see me like I said before. That's me, I can train. Otherwise, let's go. ಅಪ್ಪ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಿರಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಭಾರತದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಅಲ್ಲಿರೋರ ಟೈಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅವರ ಮಾತೃ ಮಮತೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದನ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾವಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಬಂದರೂ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃಪೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು.
without any efforts, without any prayers, without any intentions, and without any expectations. We have all got the human forms. Nobody has prayed the God to give us the human form. And this is the most very, very important forum in our life process since the beginning. This is not the beginning, this is not the end, this is only a process on the way of our journey. We are on the way and we have got this human form. Then what we have to achieve during this period? There are two things that has to be followed. One is the materialistic world and another is the eternal. Both should be achieved. In the materialistic world, we have to be happy, we have to be peaceful, we have to be healthy, and we should live long. And in the eternal life, we have to prepare ourselves for the next, our moment after this life. So this is the crucial period that every human being that is given a special gift has been given by the God in the name of human form. It is not just the materialistic work that will do. It is not only that eternal life. We have to manage the both. That is the secret of this human life. And our great, come inside. You can come and sit here. The advantage of one who come late is they can sit friend. You come here and sit. You be relaxed. Don't be so much. Oh, I am telling something like that. Just it's a thought provocation that is new. That is, it's not a new subject at all. You know everything. It's only the provocation of the thought that is already there within you. And in the beginning, I have to make it very clear to you. We are following only, and my Guru has given me only 3 persons. One is Ramakrishna Paramahamsa, second one is Sri Mata Sharda Devi, and the third one is Swami Vivekananda. And we are following the same, how both these can be achieved, the materialistic life and also the eternal life. Can we make a balance of this? We have to make a balance of this. We have to live happily, peacefully, healthy in this materialistic life, and also we should prepare for ourselves for the next, that is the eternal. We cannot forego one for the other. Just we cannot completely ignore the eternal and we cannot completely sit in our materialistic. Similarly, we cannot give up this materialistic world as it is, and we should go only towards that. That's also not possible. That is how we have to manage. I take 30 to 45 minutes of your time, how we can do this. And what is the role of God in our life? And really, what is God? And how we can make use of that, all those things. I pray the blessings of Divya Prayas, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Sri Mata Sharda Devi and Sri Vivekananda. Om Stapakaya cha dharmasya sarva dharma swarupine Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha. For Sharda Mata. Pavitram Charitam Yasyaha Pavitram Jivanam Tata Pavitrata Swarupinye Tasmai Devi Kurmo Namo Namaha. Swami Vivekananda. Namaste Yati Rajaya Vivekananda Suraye Satchisuka Swarupaya Swamine Tapahari. Among the three, I was most influenced by Swami Vivekananda. Actually, it is his words, and we are trying to put those words
in our daily life as it is possible, or it is only a great sentences that is being given by Swami Vivekananda, whether it's possible to apply it in our daily life. That's the experiment that is being going on over the past 3 years. Why all these things has started? You know, I have not come from any priest family. I was also working as you. I was retired as a deputy regional manager in a bank. November 2019, that is 4 years back. Exactly 4 years and 2-3 months has happened. But this movement towards the spiritual field has taken about 20 years. And that is being influenced by these 3 great human forms, incarnations, Ramakrishna Paramahamsa, and my Guru Swami Virajananda has also given me the 3. Now, how it has changed myself into this? Not only this, it is changing the life of the lakhs and lakhs of people. How it is? Swami Vivekananda I quote, then we can move. What Swami Vivekananda, which has influenced me more. Swami Vivekananda says, failure is not a crime but the low aim. You just go on trying. You may be failed, no worry. But your ideals should not come down. Failure is not a crime but the low aim. The one important thing that has influenced me is Swami Vivekananda's words. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನೀ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Swami Vivekananda says like this. These words of Swami Vivekananda has influenced me a lot. He says, Shunvantu Vishve Amrutasya Putraha. Shunvantu Vishve Amrutasya Putraha. Oh, ye hear to me. There is no guarantee that you will be born as human being in your next birth. This is what he says. Are you sure? Anyone is sure? He says, there is no guarantee that you will be born as human being in your next birth. Then what we have to do? He has never uttered any words like Atma Sakshatkara, Daiva Sakshatkara, Moksha, self-realization. He has not spoken anything on this. But he said only another 2 sentences to add this. There is no guarantee that you will be born as human being in your next birth. Then what? Each soul is potentially divine. Divinity is there in each one of us. Even in a terrorist, there is no exclusion. Each soul is potentially divine. The divinity is there in the soul of each and every one we are having in our hearts. Whether you are aware and are not aware of that's a different issue. Each soul is potentially divine. Then he adds, invoke the divinity in each soul, and that is the purpose of life. That's all. ಜನವರಿ 22, 2024 ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಗಳು ನೆರವೇರಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುದಿನ. ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ವರೂಪರೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ಬಹಳ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ರಾಮನ ಕೃಪೆ, ಕೇವಲ ರಾಮನ ಕೃಪೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ರಾಮ. ಅವರು ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ವಿರಕ್ತರಾಗ್ಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಅದೇ ರಾಮ. ಆ ರಾಮನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ, ವಿರಕ್ತರಿಗೆ. ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ. ಅದೇ ರಾಮನ ಆದರ್ಶದ ಗುಣಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡವ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಕುತರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ತುಂಬು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಾಮನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯವೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ರಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕ ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಕ್ಷರವೇ ಒಂದು ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ್ರೆ ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೃತತ್ವ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು. ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ರಾಮ. ರಾಮನನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಶಿವ ಮಾತ್ರ. ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಲಘೂನಾಂ ವಿಷ್ಣೋ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ ಪಠ್ಯತೆ ಪಂಡಿತೈರ್ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ. ಪ್ರಭು, ಆ ರಾಮನನ್ನ, ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉಪಾಸನೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಢರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಕಥೆ ಏನು? ಮಾತೃ ಹೃದಯದ ಮಮತೆ ಪಾರ್ವತಿ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇಳು ಮಾತಿಗೆ ಶಿವ ನಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾರ್ವತಿ ನೀನ್ ಕೇಳದಿಯಲ್ಲ, ನೋಡು, ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಈಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರು ರಾಮ 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 ಅಂತ 3 ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತತ್ತುಲ್ಯಂ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲ ದೊರಕುತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಆ ನಾಮ, ನೀನ್ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಹ ದಾಸರು ರಾಮನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ, ಬರೀ ರಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ 2 ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪ್ರೇಮ, ಆ ಔದಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವರ ವಚನ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ವಧೆಯಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ವಿಭೀಷಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಭೀಷಣ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಿ?
ಯಾವ ಹಡಗುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಭೀಷಣ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನೇನೋ ಒಂದನ್ನ ನಿನ್ನ ಶಲ್ಯದ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟಿಕ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ನೀನ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ದಾಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ತಂದು ಒಂದು ಶಲ್ಯದ ತುದಿಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ವಿಭೀಷಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ? ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಕುತೂಹಲ ತಡಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಸಮುದ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಮುಳುಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ ಇನ್ನೇನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಶಲ್ಯದ ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತರ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಮುಳುಗೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭವವನ್ನ ಸಾಗತಕ್ಕಂಥ, ಜನ್ಮವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು, ಋಷಿಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಂಬಿದಂತಹ ನಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾ, ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಸಮಯ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ರಾಮನನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಓಂ ಇಪ್ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಬಹಳ ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಅದೇ ಭಗವತಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದೃಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೈಲಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 40 ದಿನ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ 40 ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ. 8, 10, 15 ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಭಗವತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಪರ್ತ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂದೇನು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿನೇ 5 hours ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯರಂಜನಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆದೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ದಿನ ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಹೊರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೈಲಜಾ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷನ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ನನಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇನಪ್ಪಾಜಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಆಗ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಯಾಕಿದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ನೀನು ನಂಬು, ನೀನು ನಂಬುದೇ ಇರು, ನೀನು ಒಪ್ಪು, ನೀನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರು, ನೀನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರು, ನೀನು ಅಗ್ರಿ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಡಿಸಗ್ರಿ ಆಗೋ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಭಗವಂತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮೀರಿದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾಮಗಳು, ರೂಪಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಮ, ಶಿವ, ಕೃಷ್ಣ, ದುರ್ಗಾ, ಲಲಿತಾ, ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೋ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದಮ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್. ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. We have started experiments on these 3 aspects. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿರೋದು 3 ಜನರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. 1 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, 2 ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ, 3ನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬರೀ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಬರೀ ಮಾತುಗಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಆದ್ರೆ, ಅದೊಂದು ಅದಮ್ಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ತೀರ್ಥ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನ ಸೀಮಿತ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಕೆಲವು ವಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅನ್ನ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಕುದಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಮಲಗಿಸಿದಂತ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಎದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ನನಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನಗೆ. ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅನ್ನ ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಂತ ಮಗು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಮಗು ಪಾಡಿ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗು ಎತ್ಕೋತಾಳ? ಅಥವಾ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡದೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗು ಎತ್ಕೋತಾಳ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ವೆರಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗ ಅನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗು ಎತ್ಕೋತಾಳೆ. ಅವಳೇ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು ಮಾಡೋದಿದೆ ಕೆಲಸ. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಲ್ವಾ? ನಮ್ ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಣಲ್ವಾ? ನಮ್ ದುಃಖ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾಳ? ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮುಂದೆ ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನೋವು ಅವಳಿಗೆ ಬಲಿಸ್ತೇನೆ ಇದ್ರೆ, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ವಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾದವಳನ್ನ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀಲಿ? ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾದವಳನ್ನ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ
ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಯಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ತಾಯಿ. ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ನೋವು ಕಾಣತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮಗು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಇದೇ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 22 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿರಂತರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಜಪ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಜರ್ನಿ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ 2-3 ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕೇಳಿ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಪ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಹಡಗಿದೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ಅಂತೂ ಈ 20 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 20 ಇಯರ್ಸು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜಾಗಗಳದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ, ಬೇಡ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಡೀರಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೀವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಿಡದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಿಂದ, ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಪುನೀತವಾದವು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂತರ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಪುನೀತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ. ಸಿಡ್ನಿಯ 2ನೇ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಪೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. Swami Vivekananda, when he passed away, he was just 39 and odd. But what he did, what he achieved, what he got, it is one cannot gauge, one cannot imagine. And that is life. We do not know the end point. One day or the other we have to go. We are not aware of the time and the date. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳವಾದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೇಂಡ್ ಎಟ್ ಎ ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ವರ್ಲ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಎಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ, ಬಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿರ್ಭಯತೆ, ಆ ತೇಜಸ್ಸು, that is how. There are two important factors for a human being. One is intellect, another is emotions. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆನೂ ಬಡಿಲೇಬೇಕು. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದ್ರೇ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಬರೀ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೂಲ್. ಬರೀ ಎಮೋಷನ್ನೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೂಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಫೂಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೂಲ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೂಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಶುಷ್ಕ ಜಡ. ಅದೇ ಬರೀ ಎಮೋಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಥರ ಮಿಜಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸತ್ಸಂಗ. Jai Shri Mata. It is the most auspicious day. Every day is a auspicious day, but today is more auspicious day because we have assembled to
have the ಸ್ಮರಣೆ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ the divine. What is the divine? You believe it or not, you accept it or not, it plays a very vital role in all our lives. It do not seek your acceptance or agree for those things, but it definitely plays a very important role. Then what is this divine and how to approach the divine? That's the concept. Our major concept is, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್. ಅದು ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇರೋದು. ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪಂದನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ. ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೂ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದೈವ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years. 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್, ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, that it is true. It's a very responding entity. Then how to get that response? That's the question that has made me to make some WhatsApp groups. So far we have created more than 1,300 groups with more than 6 lakhs people all over the world. And there are more than 3,822 doctors and surgeons in this group. The very concept is, they are also experience how this entity, the divine entity, plays a vital, important role in our life. Not only that, how best we can get that response. As a prudent man, you know well, until and unless there is a stimuli, there cannot be a response. Response is always there for a stimuli. When you have a stimuli to the divine, it gives you the response. So for what we were doing here, we are not, no doubt, we are worshipping with all devotions, etc. But yet we were not getting the response from the God. That's why we have come to the conclusion God is only for the worshipping. It's the worshipping. It is the entity for taking worship. That's all. ಬೆಳಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತೀರ್ಥ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ. All these things has taught to us by Sri Ramakrishna Paramahamsa. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು 3 ಜನನ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, 2 ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ, 3 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. All these things because of their guidance and their thought process. Following only the 3 divine entities, that is Ramakrishna Paramahamsa, Srimata Sharda Devi, and also Swami Vivekananda.
ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲ ಕಮಲ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಜರ ಗಮನಿ ಕುಂಜರ ಗಮನೆ ಕುಂಜರ ಗಮನೆ ಮಣಿಮಂಡಿತ ಮಂಜುಳಚರಣೆ ಕುಂಜರ ಗಮನೆ ಮಣಿಮಂಡಿತ ಮಂಜುಳಚರಣೆ ಮಾಮವ ಶಿವ ಪಂಜರ ಶುಕಿ ಪಂಕಜ ಮುಖಿ ಗುರುಗುರಂಜನಿ ದುರಿತ ಭಂಜರಿ ನಿರಂಜನಿ ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕುಂಜರ ಗಮನೆ ಮಣಿಮಂಡಿತ ಮಂಜುಳಚರಣೆ ಮಾಮವ ಶಿವ ಪಂಜರ ಶುಕಿ ಪಂಕಜ ಮುಖಿ ಗುರುಗುರಂಜನಿ ದುರಿತ ಭಂಜರಿ ನಿರಂಜನಿ ಕಂಜದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ ಶಿವದನಿ ಪ್ರಾಕಾಶ ಶಿವದನಿ ಪ್ರಾಕಾಶ ಶಿವದನಿ ಸುರದನಿ ರಕ್ಷಿತ ಮದನಿ ರತ್ನ ಸದನಿ ಪ್ರಾಕಾಶ ಶಿವದನಿ ಸುರದನಿ ರಕ್ಷಿತ ಮದನಿ ರತ್ನ ಸದನಿ ಶ್ರೀಕಾಂಚನ ವಸನಿ ಶ್ರೀಕಾಂಚನ ವಸನಿ ಸುರಸನಿ ಶೃಂಗಾರಾಶ್ರಯ ಮಂಗಸನಿ ಶ್ರೀಕಾಂಚನ ವಸನಿ ಸುರಸನಿ ಶೃಂಗಾರಾಶ್ರಯ ಮಂಗಸನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತೇಶ್ವರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಏಕಾನಂದಾಮೃತ ಕರಿ
ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಲಲಿತಾ ಕಲಿಕಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಿರಂತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳ ಸಾರ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಂತರು ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ತ್ರಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಬಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಶ್ರೀಮಾತ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದೈವಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು. ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ, ಅಮ್ಮನಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. I feel so happy and blessed to be a part of this divine group. We all are so blessed that we have Srimata Appaji in our lives, who is showing us the divine path to live happily without any worries. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಪ್ಪ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಅಮೃತಹಸ್ತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿನೇತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಅಮೃತಹಸ್ತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿನೇತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಅಮೃತಹಸ್ತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿನೇತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ಸುಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ಕಲ್ಯಾಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ವಿಭೂತಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ. ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ಸುಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ಕಲ್ಯಾಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ವಿಭೂತಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ. ಅಮ್ಮ ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ಸುಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ಕಲ್ಯಾಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ, ವಿಭೂತಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.